ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 7ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 9ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅವ್ವಾಜಿ ಹಾಗೂ 9ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಡುವೆ ಅವರು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. Capacity of Chancellor, we are confident that she would be leading the university to new heights of academic glory, and we solemnly take a pledge to offer all our cooperation and follow the path showed by Pujya Matosri Dr. Avaji to achieve the dream of Lingaikya Pujya Dr. Appaji to make this university as one of the best universities in the world. Pujya Matosri, popularly known as Anna Purneshwari among devotees of the Sharana Samsthana, Matosri Dr. Avaji's initiative of continuing the Dasoha culture even during the lockdown period of the COVID-19 by providing the food packets to the needy and sufferers in bus stands, railway station and other places is noteworthy. Seeking the blessings of the 9th Mahadasoha Pithadipati Pujya Doddappa Appaji, I consider it a huge honor bestowed on me to welcome this august gathering and dignitaries including Pujya Matosri Dr. Dakshayani Avaji, the Chancellor of the Sharanbasava University and President of the Sharanbasava Vidyavardhaka Sangha for gracing this occasion and presiding over the ceremony. ನಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೈದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮೂವರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮುತ್ಯಾನ ಬಬಲಾದ ಶಶೀಲ್ ಜಿ ನಮೋಶಿ ಹಾಗೂ ಹಜರತ್ ಹಫೀಜ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಬಾಬಾ ಅಲ್ ಹುಸೈನಿ ಸಜ್ಜಾದೆ ನಶೀನ್ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದಾ ನವಾಜ್ ದರ್ಗಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿಎಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ, He was indeed a pious soul born for greater cause of humanity. My salutations to his great soul. The present Chancellor Pujya Matosri Dakshayani S. Appaji, I have read recently, is also tendering the path trodden by Pujya Dr. Appaji, and this aspect has been eminently acknowledged by the Honorable Speaker of Karnataka Legislation, Sri U.T. Kadarji, who was paying rich tributes to Pujya Dr. Appaji on the occasion of his 91st birth anniversary on 14th November 2025, exactly 1 month back. Pujya Matosri Dr. Dakshayani S. Appaji, the Chancellor of this university, has been steering the destiny and also the destination it wishes to reach by dint of her sagacity and visionary thinking coupled with a forward-looking and very practical decisions. May Basava and Sharanbasaveshwara bless her abundantly to realize her dreams come true. Today, we gather to celebrate the academic accomplishments of 1,921 students. Among you, 1,394 are undergraduate recipients, rising engineers, architects, scientists, business professionals and artists. 507 among you are honored as postgraduates, having advanced your knowledge and skills with dedication. 11 have completed the arduous but rewarding path of doctoral research, and 9 stand on the threshold as qualified D.Pharma professionals ready to contribute to healthcare and well-being. We are also celebrating their dedication, perseverance and dreams. Each degree you receive today is not just a certificate of achievement but a symbol of your journey, a journey filled with challenges, growth, friendship and self-discovery. Each of you carries a unique story of resilience, perseverance and achievement. The past few years have not been easy. We have all faced uncertainties, technological, social and existential. Yet with unwavering determination, you have adapted to new learning models, virtual laboratories, digital classrooms and research amid constraints
Your success is a testament of your spirit and to the support of your families, mentor and peers. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ, PhD ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ SAP ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀ ಫಿಲಿಪ್ ಸ್ಯಾಮುಯಲ್ ಬಾಬು ಅವರು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಕುಲಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ SG ಡೊಳ್ಳೆಗೌಡರ್, ಕುಲಸಚಿವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ SH ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಡ್ವೆ ಮತ್ತು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪೂಜ್ಯ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾದುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ, ತುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಬಹಳ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 7ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹೋದರರಾದ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಬಹಳ ಸಹಯೋಗವಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಜಾಭಿಮಣಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಇವರಿಗೂ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. 7ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚನ್ನವೀರೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದಲಿಂಗ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಮುತ್ಯಾನ್ ಬಬ್ಲಾದ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕೆಬಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಖಾಜೆ ಬಂದಾ ನವಾಜ್ ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜದ್ ನಶೀರ್ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಆಲ್ ಹುಸೇನಿ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ನಮೋಶಿ ಅಣ್ಣವರು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶ ಸೇವೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, SSV ನ್ಯೂಸ್, ಕಲಬುರಗಿ.